ओम शांति 6 मे 2025 प्रातः मुरली शिव भगवानकर मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बच्चे यादरे रहिबार मेहनत कले पावन होइजिब। एबे बाबा तुमको पढ़ाउछंती पुणी साथीरे नहीं जिबे। यादरे रहिबार मेहनत कले पावन होइजिब। एबे बाबा तुमको पढ़ाउछंती पुणी साथीरे नहीं जिबे। प्रश्न तुमको केउ संदेश समस्तंकु देबाकु हेब। तुमको केउ संदेश समस्तंकु देबाकु हेब। उत्तर एबे समस्तंकु घरकु जिबाकु हेब। सेथिपाई पवित्र हुआ। पतित पावन बाबा कहउछंती मोते याद कले पवित्र होइजिब। यही संदेश समस्तंकु दिया। बाबा निजर परिचय तुम संतान मानकु देइछंती। एबे तुमर कर्तव्य हेउछि बाबा को प्रत्यक्ष करिबा। कुहा जाए मध्य सन सोज फादर पुत्र पितांकर प्रत्यक्षता करिथाए। गीत मरना तेरी गली में जीना भी तेरी गली में। ओम शांति। पिला माने गीतर अर्थ शुणिले जे बाबा आमे आपणक रुद्रमाळारे गुंथा हेबु। यही गीत तो भक्ति मार्ग रे रचना करा जाइछि। जहा किछि भी दुनिया रे सामग्री रहिछि जप तप पूजा पाठ एसबु हेला भक्ति मार्ग। भक्ति रावण राज्य ज्ञान राम राज्य अटे। ज्ञान को कुहा जाउछि नॉलेज पाठ पढ़ा। भक्ति को पाठ पढ़ा कुहा जाए नहीं। सेथिरे कौनसी लक्ष्य उद्देश्य न थाए जे आमे कौन हेबु। तेणु भक्ति पाठ पढ़ा नुहे। राजयोग शिखिबा यहा हेउछि पाठ पढ़ा। पाठ केवल गोटे जगह अर्थात स्कूल रे पढ़ा जाई थाए। भक्ति रे तो द्वार द्वार धक्का खाई थांती। पाठ पढ़ा अर्थात पाठ पढ़ा। तेणु पाठ संपूर्ण रीति रे पढ़िबा उचित। पिला माने जानिछंती आमे हेउछु छात्र। बहुत अछंती जेउ माने निजकु छात्र बोली भाबु नाहंती। काहेकि ना पढ़ु नाहंती। ना बाबा को बाबा बोली भाबुछंती ना शिव बाबा को सद्गति दाता बोली भाबुछंती। एमिति मध्य बहुत अछंती जेउ मानकर बुद्धि रे किछि हेले ज्ञान पशु नाही। एबे राजधानी स्थापन हेउछि ना। एथिरे सबु प्रकारर कर्मचारी आवश्यक। बाबा पतित मानकु पवित्र कराइबा पाई आसिछंती। बाबा को डाकुछंती हे पतित पावन आस। एबे बाबा आसी कहउछंती पवित्र हुआ। बाबा को स्मरण कर। तेबे समस्तंकु बाबांकर संदेश देबाकु हेब। वर्तमान भारत ही वेश्यालय अटे। प्रथमे भारत ही शिवालय थिला। एबे उभय ताज अर्थात मुकुट नाही। एक कथा तुमे संतान माने ही जानिछ जे एबे पतित पावन बाबा कहउछंती मोते स्मरण करिले तुमे माने पतितरु पवित्र होइजिब। किंतु एथिरे ही मेहनत रहिछि। बहुत कम अछंती जेउ माने जोगयुक्त होई रहुछंती। भक्तमाला अर्थात भक्तमाला मध्य खूब अल्प जनकर होई थाए ना। भक्तमाला रे धना भक्त नारद मीरा आदिकर नाम रहिछि। एमानक मध्यरु समस्ते तो आसी पढ़िबे नाही। कल्प पूर्वरु जेउ माने पढ़िथिले सेही माने ही आसुछंती। से माने कहउछंती बाबा आमे राजयोगर पाठ पढ़िबा पाई एवं जोगर यात्रा करिबा पाई आपणक सहित कल्प पूर्वरु मध्य मिसिथिलु। एबे बाबा तुम मानकु परम धाम घरकु नहीं जिबा पाई आसिछंती। बुझाउछंती जे तुम मानकर आत्मा एबे पतित होई जाइछि। सेथिपाई डाकुछ जे आसी आमको पवित्र करांतु। एबे बाबा कहउछंती मोते स्मरण कर पवित्र हुआ। बाबा एबे पाठ पढ़ाउछंती पुणी साथी रे मध्य नहीं जिबे। तेणु पिला मानकर बहुत आंतरिक खुशी रहिबा उचित। बाबा पाठ पढ़ाउछंती। कृष्ण को बाबा बोली कुहा जिबो नाही। कृष्ण को पतित पावन बोली मध्य कुहा जाई परिबो नाही। एक कथा काहाकु मध्य जणा नाही जे बाबा काहाकु कुहा जाउछि एवं से ज्ञान किपरि देउछंती।
ଏକଥା କେବଳ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣୁଛ। ବାବା ନିଜର ପରିଚୟ କେବଳ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ନୂଆ ନୂଆ କାହା ସହିତ ବାବା ମିଶିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ ସୋଜ୍ ଫାଦର। ପିଲାମାନେ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ। ବାବାଙ୍କର କାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମିଶିବା କଥା ହେବାର ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଏତେ ସମୟ ବାବା ନୂଆମାନଙ୍କ ସହ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରାମାରେ ଥିଲା ଢେର ଆସୁଥିଲେ। ମିଲିଟ୍ରି ବାଲାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଯିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ତ କେହି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଯିବେ। ସ୍ୱର୍ଗ କ'ଣ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ 5 ବିକାର ରୂପୀ ରାବଣ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅଶରୀରୀ ଭୁଅ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏକଥା ଆଉ କେହି ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାକୁ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ବାବା। ୱାର୍ଲଡ ଅଲମାଇଟି ଅଥରିଟି, ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଦି ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଥରିଟି ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ଅଥରିଟି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଥରିଟି ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତିର ଫଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେବ। ଭକ୍ତି କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କେବେ ପୂରା ହେବ, ଏକଥା କିଛି ବି ଜଣାନାହିଁ। ଭକ୍ତମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ରାଜି ହେବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ କାହାର ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ରାଜି ହେବେ? ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ହିଁ ଭକ୍ତି କଲେ ରାଜି ହେବେ ନା। ଯଦି ତୁମେମାନେ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିଲ, ତେବେ ବାବା କିପରି ରାଜି ହେବେ? କ'ଣ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିଲେ ବାବା ରାଜି ହେବେ? ସେଥିରେ କେବଳ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ, ବାକି କିଛି ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦିଓ ମୁଁ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ମୋ ସହିତ ଆସି ମିଶିବେ। ନା, ତୁମେମାନେ କେବଳ ମୋ ସହିତ ମିଶୁଛ। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତି କରିଥାଏ। କହନ୍ତି ଜଣା ନାହିଁ କି ଭଗବାନ କେଉଁ ରୂପରେ ଆସି ମିଶିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧା କୁହାଯାଏ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛ। ଜାଣିଛ ଯେ ନିରାକାର ବାବା ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବେ, ତେବେ ଯାଇ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେବେ ଯେ ମୁଁ ତୁମର ପିତା ଅଟେ। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜଭାଗ୍ୟ ଦେଇଥିଲି। ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କୁ 84 ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଦ୍ୱାପର ପରେ ହିଁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସବୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୌଣସି ବଡ଼ପଣର କଥା ନାହିଁ। ଏଥିରେ କାହାର ହେଲେ ବଡ଼ପଣିଆ ନାହିଁ। ବାବା ଆସି ପ୍ରବେଶ କଲେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମହିମା ହେବ। ନଚେତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଧନ୍ଦା ଆଦି କରୁଥିଲେ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଆସିବେ। ବାବା ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବୁଝାଇଲେ କିପରି ମୁଁ ଏହାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରବେଶ କଲି, କିପରି ଏହାକୁ ଦେଖାଇଲି। ମୋର ସବୁକିଛି ତୁମର ଏବଂ ତୁମର ସବୁକିଛି ମୋର। ଦେଖିନିଅ, ତୁମେ ମୋର ସହଯୋଗୀ ହେଉଛ, ତେଣୁ ନିଜର ତନ ମନ ଧନ ବଦଳରେ ତୁମକୁ ଏସବୁ ମିଳିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଯିଏ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ଆସୁଛି, କିପରି ଆସୁଛି, ଏକଥା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଦେଖୁଛ ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ନର୍କର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗର ଫାଟକ କିପରି ଖୋଲୁଛି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଏବେ ଜାଣୁଛ।
ଦ୍ୱାପରରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ ନର୍କର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥାଏ। ନୂଆ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଅଧା ଅଧା ରଖାଯାଇଛି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପତିତରୁ ପାବନ ହେବାର ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛି ଏବଂ ତାହା ହେଲା ବାବାଙ୍କୁ ଯେତେ ସ୍ମରଣ କରିବ ସେତେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଜନ୍ମର ପାପ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଯେ ମୁଁ କି ପାପ କରିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଛି। ବ୍ରହ୍ମାକୁ ନିଜର ପିଲାବେଳର କଥା ଜଣାଅଛି ନା? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ଶ୍ୟାମଳ ଏବଂ ଗୋରା, ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ କେବେ ବି କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ତେଣୁ ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ କଳା କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କଳା ଚିତ୍ର। ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖ, ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଳା କରି ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ହିଁ ପତିତ ଦୁନିଆ। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଶ୍ୟାମଳରୁ ସୁନ୍ଦର କିପରି ହେବୁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ତୁମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ, ତେଣୁ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ପାପ ଭସ୍ମ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେବା ପାଇଁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା। ଶରୀର ତ ସାଥିରେ ଯିବ ନାହିଁ। ପତିତ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ହେବାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ବାବା ହିଁ ବତାଇବେ। କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ହେଲା ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧା। ଶିବ କାଶୀ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ଗଙ୍ଗାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଭାଗୀରଥଙ୍କ ଠାରୁ ଗଙ୍ଗା ବାହାରିଲା, ତେବେ ମଥାରୁ କିପରି ପାଣି ବାହାରିବ? ଭାଗୀରଥ କ'ଣ କୌଣସି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି କି, ଯାହାଙ୍କ ଜଟାରୁ ଗଙ୍ଗା ଆସିବ? ସାଗରର ପାଣି ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇ ବାଦଲ ହୋଇ ବରସୁଛି, ଯାହାକି ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଯାଉଛି। ନଦୀ ତ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବରଫ ଜମି ଯାଉଛି, ସେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆସି ଚାଲିଛି। ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫାରେ ପାଣି ରହିଥାଏ, ତାହା ପୁଣି କୂଅକୁ ଆସିଥାଏ। ତା'ର ଆଧାର ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଅଟେ। ବର୍ଷା ନହେଲେ କୂଅ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଯାଇଥାଏ। ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି, ବାବା ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇ ଚାଲ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବା କୃଷ୍ଣପୁରୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଶା ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ କହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଦେଖ କେବଳ କୃଷ୍ଣ ହିଁ କୃଷ୍ଣ। ଆରେ, ଯଦି ପରମାତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ କାହିଁକି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଦେଖ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି? ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ପୁଣି ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ତାଙ୍କର ହିଁ ରୂପ। ସିଏ ହିଁ ଏହିସବୁ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଏବେ ଲୀଳା କରିବେ ନା? ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦୁନିଆ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେଖ, ସେଠାରେ କୌଣସି ଆବର୍ଜନାର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ଆବର୍ଜନା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି। ପୁଣି ଏଠାରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପରମାତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ହିଁ ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ପିଲା ଆସିଲା, ସୁଖ ଆସିଲା, ମରିଗଲେ ଦୁଃଖ ହେଲା। ଆରେ, ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଦେଇଥିଲେ, ପୁଣି ନେଇଗଲେ, ତେବେ କାନ୍ଦିବା କ'ଣ ଦରକାର? ସତ୍ୟଯୁଗରେ କାନ୍ଦିବା, ଦୁଃଖୀ ହେବା, ଏସବୁ ହେବ ନାହିଁ। ମୋହଜିତ ରାଜାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଲା ମିଛ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଋଷିମୁନିମାନେ ରହିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେପରି କୌଣସି କଥା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଠାରେ ଏପରି କେହି ମୋହଜିତ ରାଜା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଉବାଚ, ଯାଦବ କୌରବ ପାଣ୍ଡବ କ୍ୟା କରତ ଭୟେ। ତୁମର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବେ। ତୁମମାନଙ୍କୁ କେହି ବି ମିଳିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏକଥା କୁହ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ।
କେବଳ ମୋ ସହିତ ପ୍ରୀତି ଲଗାଅ, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସ୍ମରଣ କର ନାହିଁ। ଏହାକୁ ହିଁ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ସ୍ମୃତି କୁହାଯିବ। ଏଠାରେ କୌଣସି ପାଣି ଆଦି ଚଢ଼ାଇବାର ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏହିଭଳି ଧନ୍ଦା ଆଦି କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲ ନା? ଗୁରୁମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କର ନାହିଁ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦିଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ଅର୍ଥ ହିଁ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ତ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ କହିବେ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲା। ଯଦି ଶିବ ବାବା ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ନଥାନ୍ତେ ତେବେ ତୁମେ ସବୁ କ'ଣ ଏଠାରେ ଥାଆନ୍ତ? ଶିବ ବାବା ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରାଇ ନିଜର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ମାତା ପିତା ଉଭୟ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ମାତା ତ ସାକାରୀ ଆବଶ୍ୟକ ନା? ସେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପିତା। ତେବେ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି କୌଣସି କଥାରେ ଝାଉଁଳି ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ପାଠପଢ଼ାକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେତେକ ସନ୍ତାନ ସଙ୍ଗ ଦୋଷରେ ଆସି ରୁଷି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଘରେ ପାଠଶାଳା ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରି ନିଜର ପାଠଶାଳା ଖୋଲିବେ ତେବେ ମୂର୍ଖପଣିଆ ହେବ। ଯିଏ ରୁଷି ଯାଉଛନ୍ତି ସିଏ ପାଠଶାଳା ଖୋଲିବାର ଯୋଗ୍ୟ ହିଁ ନୁହନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଦେହ ଅଭିମାନ ତୁମର ଚଳିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ବୁଦ୍ଧିରେ ତ ଶତ୍ରୁତା ରହିଛି। ତେଣୁ ସିଏ ମନେ ପଡ଼ିବେ ଏବଂ କାହାକୁ କିଛି ହେଲେ ବୁଝାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ନିଜେ ତଳକୁ ଖସିଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତି ଯେ ମୋ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଭଲ। ଯିଏ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ସେ ରାଜା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାତା ନିଜେ ଦାସଦାସୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏପରି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ବାବାଙ୍କ ଗଳାର ହାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଛି, କାରଣ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବେଡ଼ା ପାରି ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର, କେବେ ହେଲେ କୌଣସି କଥାରେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ ନାହିଁ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ରୁଷି ପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଦେବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ଶତ୍ରୁତା କରିବା ମଧ୍ୟ ଦେହ ଅଭିମାନ ଅଟେ। ସଙ୍ଗ ଦୋଷରୁ ନିଜକୁ ବହୁତ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ହୋଇ ନିଜର ଚଳନୀ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ପ୍ରୀତିବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ଏକ ବାବାଙ୍କର ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ୟାଦରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ତନ ମନ ଧନ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ, ନ୍ୟାରା ଏବଂ ପ୍ୟାରା ହେବାର ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣି ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଥିବା ରହସ୍ୟଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ନ୍ୟାରା ଏବଂ ପ୍ୟାରା ହେବାର ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣି ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଥିବା ରହସ୍ୟଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଡିଟେଲ୍ସ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ସବୁଥିରୁ ନ୍ୟାରା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପ୍ୟାରା ହୋଇ ଚାଲିବାର ରାଜ ଅର୍ଥାତ୍ ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ନିଜ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଘର ଗୃହସ୍ଥିକୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ସଚ୍ଚା ଦିଲ୍ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସାହେବ ବାବା ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଦାତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଜି ରହିଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ସର୍ବଦା ରାଜି ରହୁଥିବା ରାଜଯୁକ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରତି ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କାହା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ହେଉ, କାହାକୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କରିବା ବା କାହାଠାରୁ ସହଯୋଗ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାଏ।
କାହିଁକିନା ସେମାନେ ନିଜର ଫଇସଲା ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ କରିନିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କଥାରେ କାଜି ବା ଓକିଲ ବା ଜଜ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସ୍ଲୋଗାନ: ସେବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ, ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ଆଧାର ଅଟେ। ସେବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ, ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ଆଧାର ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା: ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତା ସହିତ ପବିତ୍ରତା ରୂପୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କର। ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତା ସହିତ ପବିତ୍ରତା ରୂପୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କର। ଯେପରି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲୁ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ନାହିଁ ତ ଜୀବନ ନାହିଁ, ସେହିପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ହେଲା ପବିତ୍ରତା। 21 ଜନ୍ମର ପ୍ରାରବ୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଆଧାର ହେଲା ପବିତ୍ରତା। ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମିଳନର ଆଧାର ହେଲା ପବିତ୍ର ବୁଦ୍ଧି। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଆଧାର ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୂଜ୍ୟପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଆଧାର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରତା ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ରତା ରୂପୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ବରଦାନ ରୂପରେ ଧାରଣ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।